السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے گردوں کے متعلق کہ گردے کیا کام کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے اور وہ کیسے خراب ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا گردوں کے متعلق۔ گردے جو ہیں یہ ہر انسان میں 2 گردے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے جتنا ہم پانی پیتے ہیں، یعنی لیکوڈ کوئی چیز ہے، مشروب پیتے ہیں، یہ معدہ سے گردوں کی طرف جاتے ہیں، تو گردے اس کو پیشاب کی شکل میں بدلتے ہیں۔ جو ناقص چیز ہوتی ہے وہ یورین کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں مثانے میں بھیج دیتے ہیں، اور جو انسان کی ضرورت کے لیے ہوتی ہے وہ جگر کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ تو گردوں کا مین کام جو ہے پانی کو کنٹرول کرنا، یعنی ہمارے جسم میں جتنا پانی ہم پی لیتے ہیں وہ گردے اپنے جسم کی ضرورت کے مطابق جسم کو دے دیتے ہیں، تو فالتو جو ہے وہ پیشاب کی شکل میں باہر بھیج دیتے ہیں۔ دوسرا گردوں کا کام ہی ہے خون کو صاف کرنا، یعنی خون گردوں میں جاتا ہے تو خون کو فلٹر کرتے ہیں، گردے خون کو فلٹر کرتے ہیں۔ جو گاڑھا پن آتا ہے، یعنی خون کے اندر فضلہ گندی چیزیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، جو ناقص خون کے اندر مواد ہے اس کو وہ باہر بھیج دیتے ہیں اور اس کو صاف کر کے جسم کے اندر جس کی جہاں ضرورت ہو وہاں بھیج دیتے ہیں۔ تو گردوں کا جو ہے کام، مین کام جو ہے وہ ہے خون کو صاف کرنا۔ اگر آپ کا خون ناقص ہو گیا ہے تو گردے جو ہیں وہ اس کو صاف کرتے ہیں۔ وہ اگر آپ کا خون بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے تو پھر اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی وہ صاف کریں گے، جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اتنے، باقی جو ہے ہمارے لیے وہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، وہ خالص خون میں گندا بھی جا سکتا ہے، اس سے آپ کا جگر بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، انتڑیاں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، گردے بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح گردوں کا کام تو ہے یورین بنانا، یورین جو ہے پیشاب یعنی مثانے کے ذریعے اس کو جسم سے خارج کرنا اور خون کو صاف کرنا۔ تو دوسرا رہا مسئلہ کہ گردے خراب کیوں ہوتے ہیں۔ جو لوگ ڈرنکنگ کرتے ہیں، نشہ آور چیز کا استعمال کرتے ہیں، ان کے اکثر گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ یا جو لوگ چکنائی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، کولیسٹرول کا میں نے آپ کو بتایا ہے، کولیسٹرول بھی ہے، یہ بھی خون کے اندر جب زیادہ ہوگا تو گردوں کو ڈسٹرب کرے گا، خون کا گاڑھا پن جو ہے وہ گردوں پہ اثر انداز ہوگا۔ تو گردے جو ہیں یہ بھی پورا اپنا ایک سسٹم لیے کام کر رہے ہیں، لیکن جو چیز ان کی ضرورت سے زیادہ ان میں چلی جائے وہ اس کو خارج بھی کرتے ہیں، جو اچھی ہو اس کو فلٹر کر کے وہ جسم کے اندر بھیج دیتے ہیں، اور جو ناقص غذا سے جو بھی چیز فضلہ یورین وغیرہ بنتا ہے اس کو وہ مثانے کے ذریعے انسان کے جسم سے باہر بھیج دیتے ہیں۔ تو گردوں کا کام بہت اہم ہے۔ تو ہمارے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں گردوں کے بہت زیادہ امراض ہیں۔ گردے میں درد کیوں ہوتا ہے؟ یہی ایک آ گیا، گردے میں درد کیوں ہوتا ہے؟ درد جب گردہ اپنا کام پورا نہیں کر سکتا، اس کے اندر تیزابیت بڑھ جاتی ہے، ایسیڈیٹی جو ہے وہ چکنائی جو ہے وہ بڑھ جائے گردے کے اندر، تو وہ اپنا کام کرنے سے قاصر ہوتا ہے، یعنی اس کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے، تو وہاں پھر ببلنگ ہوتی ہے، وہاں ایئر رک جاتی ہے۔ ایئر جب رکتی ہے تو اس سے پین ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جو ہیں ان کو درد ہو جاتا ہے، گردے کا درد۔ کیا کیا ہے بھئی؟ آپ نے چاول کھائے ہیں، چاول کھانے کے بعد اوپر سے کوئی جوس وغیرہ پی لیا، دودھ پی لیا، لسی پی لی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ استعمال کریں گے تو گردے کو نقصان ہی ہوگا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گردے میں درد ہو جاتا ہے، گردہ اپنا پورا کام نہیں کر سکتا، یورین پاس نہیں کر سکتا، تو اس وقت شدید درد ہوتا ہے۔ گردے کا درد بہت ہی شدید ہوتا ہے۔ جب تک آپ کا گردہ صحیح کام کرنا نہ شروع کر دے اس وقت تک اس کے درد کو آرام نہیں آتا۔ تو عام طور پہ پین کلر جو ہے
वो इंजेक्शन लगा देते हैं गुर्दे को, तो वो सेंस लेस होता है, वो इंसान का सेंस जो है उसको माफ कर देता है, तो बंदा समझता है कि मैं ठीक हूँ। बाज़ औक़ात कई दफ़ा आपने ये देखा होगा कि एक इंजेक्शन लगा है दर्द का, जब आप 2 घंटे के बाद 3 के बाद फिर दोबारा दर्द शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है गुर्दा भी ठीक काम नहीं कर रहा। उस इंजेक्शन का जो टाइम पीरियड था वो पूरा हो गया, गुर्दा तो उसी तरह डिस्टर्ब है, तो फिर और इंजेक्शन लगवा लेंगे या ड्रिप्स लगा देंगे ताकि उसके अंदर से यूरिन तेज़ी के साथ चले, गुर्दा तेज़ काम करे, जो उसके अंदर वह चिकनाई बनी है, हवा बनी है, एयर बनी है, उसको खारिज करने के लिए वो ये सब काम करते हैं। जब गुर्दा अपना पूरा वर्क करना, काम करना शुरू कर देता है तो फिर दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन इसके मतलब मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक एक ऐसा इलाज है जो वक्ती तौर पे नहीं रिलीफ देता। अगर आपको गुर्दे का दर्द है, आप होम्योपैथिक की दवाई खाएंगे, इससे फ़ायदा होगा, तो फिर आपको दोबारा इतनी जल्दी दर्द नहीं होगा कि 2-3 घंटे के बाद दोबारा दर्द हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास ऐसे मरीज़ आए हैं कि जिन्होंने 8-8 दिन टीके लगवाए, ड्रिप्स लगवाई, लेकिन फिर जी दर्द है, दर्द ठीक नहीं हो रहा, हर 4-5 घंटे के बाद दोबारा शुरू हो जाता है। तो होम्योपैथिक इलाज से उनको ये फ़ायदा हुआ है कि जब उनको इस तकलीफ़ का आराम आ गया तो फिर उनको दोबारा वो नहीं अटैक हुआ दर्द का। तो कई महीनों के बाद या जब बदपरहेज़ी करेंगे तो दोबारा भी वो तकलीफ़ हो सकती है। ये नहीं है कि भाई वो फिर पूरी ज़िंदगी उनको दर्द नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो इस तरह करने से आपके गुर्दे जो हैं वो ख़राब भी होते हैं। बार बार डिस्टर्ब होने से, दर्द होने से, दर्द तब भी होता है जब गुर्दा अपना पूरा काम नहीं कर सकता, उसके अंदर फ्लूइड जो है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। तो मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि खाने पीने में आप एहतियात करें, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें, नाकस चीज़ हो तो उससे आप परहेज़ करें। इसके अलावा जो गुर्दे हैं ख़राब होने की इलामात में एक ये भी इलामत है कि अगर आपके पाँव सूज जाते हैं, उन पे सूजन आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दे ख़राब हैं। अक्सर ये हो तब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लोग सफ़र कर रहे होते हैं, तो सफ़र में लोगों के पाँव जो हैं वो गाड़ी में बैठे बैठे सूज जाते हैं। ये गुर्दे ख़राब होने की नई इलामत, वो खून जो है वो सर्कुलेशन नहीं करता, इसकी वजह से पाँव पे सूजन आ जाती है। जिन लोगों के अक्सर गुर्दे अपना पाँव सूज जाते हैं या वो शाम को ठीक होते हैं, जब रात को आराम करते हैं, सुबह सोए हुए उठते हैं तो पाँव पे सूजन होती है, तो ये गुर्दे ख़राब होने की एक अलामत है। एक दूसरी बात यह है कि आम में यानी हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा नुक्स जो है वो ये है कि हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ या कोई भी दुकानदार है वो बैठा हुआ है, या कोई गेम कर रहा है या कोई फ़िल्म देख रहा है, तो उसको पेशाब आ गया, पेशाब की आदत हो गई, तो वो पेशाब करने नहीं जाते, वो उसको रोक के रखते हैं, रोक कर बैठे रहते हैं, जो इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है गुर्दों के लिए भी और पूरी सेहत के लिए भी। जो लोग ज़्यादा देर पेशाब रोक कर रखते हैं उनके गुर्दों का भी मसला बन जाता है, गुर्दे भी ख़राब होते हैं, उनका मसाने का भी मसला बन जाता है, उनकी पूरी सेहत में बिगाड़ पै जाए, यानी उसका बैक प्रेशर जो है मसाने का वो गुर्दों पे पड़ता है। गुर्दे जो हैं उसका जो आगे असर होता है वो उसका असर खून पे भी पड़ता है। तो जब भी आपको पेशाब की आदत हो, जितनी जल्दी हो सके आपको पेशाब करना चाहिए, उसको कभी भी रोक कर नहीं रखना चाहिए। कई घंटे लोग पेशाब रोक कर बैठे रहते हैं कि अब यहाँ से उठेंगे या कई काम से फारग होंगे तो फिर हम पेशाब करेंगे। नहीं, ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है, ख़ास कर इससे बचना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से फिर भी यही गुजारिश है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आम सी बातें हैं, ये हर एक को इनका पता होना चाहिए। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको पता है फिर भी वो उस पर अमल नहीं करते, तो नुकसान किसका होता है? इंसान का अपना नुकसान हो रहा है, उसकी सेहत जो है वो नुकसान की तरफ जा रही है। तो जो चीज़ें आप बग़ैर दवाई के ठीक रख सकते हैं तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो काम करें, वो चीज़ें खाएं, ताकि हमें डॉक्टरों की ज़रूरत ही ना पड़े, दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े।